کی بلٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مونسون کے چوتھے اسپیل کا آغاز لاہور میں کہیں جم کر بارش کہیں سوکھا۔ تاجپورہ میں ریکارڈ 45 ملی میٹر بارش ہوئی۔ لکشمی چوک، نشتر ٹاؤن، پانی والا تالاب، چوک ناخدا میں بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقے ایک بار پھر زیر آب آ گئے۔ عاشق چوک، جوہر ٹاؤن بارش کے بعد زیر آب آ گیا۔ لارکس کالونی مغل پورہ بھی پانی میں ڈوب گئی۔ گڑی شاہو کی گلیاں بارش کے بعد پانی سے بھر گئیں۔ بارش کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا۔ مانسون کے چوتھے اسپیل کا آغاز، لاہور میں کہیں جم کر بارش کہیں سوکھا۔ تاجپورہ میں ریکارڈ 45 ملی میٹر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 5 اگست تک چلے گا۔ بارش کے بعد نشیبی علاقے ایک بار پھر زیر آب آ گئے۔ جوہر ٹاؤن کے عاشق چوک میں بارش کے بعد سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ ٹوٹی سڑک پر کئی فٹ پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی۔ علاقہ مکینوں کے معاملات زندگی اور آمد و رفت، مقامی دکانداروں کی کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں۔ فتح گڑھ میں نکاسی آب کے ناقص انتظامات کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار۔ بارش کے بعد گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود نکاسی آب کے نظام میں بہتری نہ لائی گئی، جس کی وجہ سے ہر بارش کے بعد یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہربنسپورہ کے عامر ٹاؤن میں نیا سیوریج سسٹم بھی بارش کے پانی کی نکاسی میں ناکام ہو گیا۔ گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں اور رہائشی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ بارشی پانی جمع ہونے سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہونے لگیں۔ آمد و رفت بھی شدید متاثر رہی۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ واسا اور ضلع انتظامیہ بروقت نکاسی آب کو یقینی بنانے میں ناکام رہی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری کارروائی کرتے ہوئے بارشی پانی کی نکاسی اور مستقل حل کا مطالبہ کیا ہے۔ بارش کے باعث شہر کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا۔ لیسکو کے 100 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ شہریوں کو گھنٹوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 63 پیسے اضافے کے بعد نئی قیمت 338 روپے 25 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مہنگائی کے بارے شہری حکومت پر پھٹ پڑے۔ پیٹرول سمیت اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد عوام پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھ گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 63 پیسے اضافے کے بعد نئی قیمت 338 روپے 25 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپے 55 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 390 روپے 82 پیسے فی لیٹر میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ روزانہ سفر کرنے والوں کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، جبکہ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ یہی کہیں گے کہ جتنا کم سے کم ہو تو بہتر ہے۔ عوام بہت غریب ہے، پریشان ہے، ملکی حالات بہت خراب ہیں، ان کے لیے رحم کیا جائے۔ جتنی مزدوری ہے، ہر چیز سے بڑھی ہوئی ہے، کسٹمر جو ہے وہ اتنے پیسے نہیں دیتا، مجبوری کے ساتھ بچوں کا رزق کمانے کے لیے ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں اب؟ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور ہم غریبوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کے تو پیٹرول ڈلوا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہوتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کے کرائے سمیت اشیاء خودنوش، سبزیوں، پھلوں اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کا براہ راست بوجھ عام آدمی پر پڑتا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے تاکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پایا جا سکے۔ کیمرامین رضوان علی کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ شہر میں ایل پی جی کی منمانی قیمتوں پر فروخت کا سلسلہ بدستور جاری۔ اوگرا کی جانب سے مقررہ کردہ 241 روپے فی کلو کے سرکاری نرخ پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث صارفین کو 400 سے 450 روپے فی کلو تک ایل پی جی خریدنا پڑ رہی ہے۔ شہری مہنگی گیس پر شدید پریشان ہیں۔ شہر میں ایل پی جی کی من مانی قیمتوں پر فروخت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جہاں اوگرا کی جانب سے مقرر کردہ 241 روپے سرکاری نرخ پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث صارفین کو 450 روپے فی کلو تک ایل پی جی خریدنا پڑ رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگی ایل پی جی نے ان کے گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ حکام فوری کارروائی کرتے ہوئے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ سرکاری ریٹ پہ ہمیں گیس نہیں ملتی، ان کو بہت دفعہ ہم نے کہا کہ ہمیں سرکاری ریٹ پہ دیں، کہتے پیچھے سے ہمیں اتنے کی ملتی ہے، آپ کو بھی اتنے کی ملے گی۔ ایل پی جی فروشوں کا موقف ہے کہ جب تک پلانٹس پر سرکاری نرخوں کے مطابق ایل پی جی فراہم نہیں کی جائے گی اس وقت تک صارفین کو سرکاری۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، افتخار علی سہو ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کر دیے گئے ہیں۔ محمد عمر مسعود کو سیکرٹری زراعت تعینات کر دیا گیا۔ زید بن مقصود کو سیکرٹری انڈسٹری تعینات کیا گیا ہے۔ محمد جہاں زیب کو سیکرٹری سروسز تعینات کر دیا گیا، جبکہ سید محمد مسعود نعمان سیکرٹری آرکائیو تعینات کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، افتخار علی سہو ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، کیسر کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسر کھوکر، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सऊद जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड है उनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं यह बताता चलूँ कि इफ्तिखार अली सऊद जो है वो चेयरमैन CND भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी ज़राअत थे अभी इस वक्त, और इससे कबल वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो जो इफ्तिखार अली सऊद जो है वो ग्रेड 21 के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर है, जबकि मोहम्मद उमर मसूद जो है उनको सेक्रेटरी ज़राअत तैनात किया गया है और सेक्रेटरी सर्विसेज जैद बिन मकसूद को सेक्रेटरी इंडस्ट्री तैनात किया गया है और सेक्रेटरी आर्काइव मोहम्मद जहांगीर जो है उन्हें ट्रांसफर करके सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात किया गया है और सेक्रेटरी INC सैयद मोहम्मद मसूद नुमान को सेक्रेटरी आर्काइव एंड लाइब्रेरी तैनात किया है। हुकूमत पंजाब ने इस नोटिफिकेशन पर फिल फोर जो है वो नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करने का हुक्म जारी किया गया और इन अफसरान को फिल फोर जो है अपने नए ओहदों का चार्ज संभाल कर काम शुरू करने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है, कैसर खोकर बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं इफ्तिखार अली सहू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिए गए, मोहम्मद उमर मसूद को सेक्रेटरी ज़राअत तैनात किया गया है, जैद बिन मकसूद को सेक्रेटरी इंडस्ट्री तैनात और मोहम्मद जहांगीर को सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात किया गया है, जबकि सैयद मोहम्मद मसूद नुमान सेक्रेटरी आर्काइव तैनात कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, महंगाई और चांदी की कीमत ज़्यादा होने पर दियत की रकम बढ़ा दी। दियत की रकम 1,93,92,390 रुपये मुकर्रर कर दी गई। 2025 में दियत की रकम 98,28,670 रुपये मुकर्रर थी। हुकूमत ने दियत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए और चांदी की कीमत ज्यादा दियत की रकम बढ़ा दी। अब दियत की रकम 1,93,92,390 रुपये मुकर्रर कर दी। पहले 2025 में दियत की रकम 98,28,670 रुपये मुकर्रर थी। कत्ल के केस में अगर फरीकैन में सुलह होती है तो सुलह करने वाले को खून की कीमत मौजूदा दियत के मुताबिक देनी होगी। एक्सीडेंट में हलाक होना या किसी को जख्मी करना या दियत इसमें इस्तेमाल होगी। दियत की रकम ज्यादा होने पर अब काफी हद तक जराइम में कमी हो सकती है। कत्ल से पहले सोचना होगा, अगर कोई मर गया तो उसको दियत अदा करना होगी, वरना सुलह नहीं हो सकती। दियत ज्यादा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकारी और अवामी इमलाक का बेहतर इस्तेमाल, लेस्को का पोल रेंट की वसूली का फैसला। लेस्को पोल्स पर इंटरनेट और दीगर केबल्स लगाने वालों को NOC लेना होगा। 1 माह के अंदर बगैर फीस NOC जारी करने का फैसला किया है। नेपरा का तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को केबल्स के फैलाव को कवायद ज़वाबित के दायरे में लाने का हुक्म। लेस्को समेत तमाम कंपनियों में बिजली के पोल्स पर इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन समेत दीगर कंपनियों की केबल्स बिछाने के लिए कवानीन लागू करने का फैसला कर दिया गया। नेपरा ने मशावरत के लिए तमाम कंपनियों को माहाना पोल रेंट वसूल करने और NOC लेने की सिफारिशात पर मबनी ड्राफ्ट भिजवा दिया। नेपरा की जानिब से तमाम केबल कंपनियों से तारे बिछाने पर माहाना पोल रेंट वसूल करने की सिफारिश की गई है। बिजली की तंसीबात पर इजाफी केबल्स बिछाने के लिए NOC का हुसूल लाजमी करा दिया जाएगा। बिजली के खंभों पर इंटरनेट, टेलीकॉम और TV केबल्स की तंसीब को मयारी बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तमाम लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के लिए लेस्को से NOC हासिल करना लाजमी होगा। NOC के इजरा से कबल लेस्को और कंपनियों का मुश्तरका साइट सर्वे किया जाएगा, जिसमें पोल की गुंजाइश, हिफाजती क्लियरेंस और साख्ती हालत का जायजा लिया जाएगा। लेस्को 1 माह के दौरान बगैर फीस के NOC जारी करेगी। टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट कंपनियों को मंजूर शुदा माहाना पोल रेंटल चार्जेस वसूल किए जाएंगे। नेपरा के मुताबिक बिजली की लाइनों के करीब काम करने से पहले परमिट टू वर्क लाजमी होगा। LT लाइन से 3 फीट और 11 kV लाइन से 4 फीट बरकरार रखना लाजमी होगा। ट्रांसफार्मर, प्लेटफॉर्म, क्रॉस आर्म, जंपर, अर्थिंग लीड पर केबल्स बिछाना ममनू होगा। कंपनियों की जानिब से खिलाफ वर्जी पर लेस्को NOC मनसूखी और ब्लैक लिस्ट करने की मजाज होगी। कंपनियों से मशावरत के बाद नेपरा की जानिब से हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की लापरवाही, 3 साल बाद भी टीचिंग अस्पतालों का निज़ाम कंप्यूटराइज न हुआ। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डॉक्टर्स और अमले को तरबियत भी ताहाल अधूरी है। कंप्यूटराइज पर्ची, लेकिन डॉक्टर सब हाथ से लेकर देने पर मजबूर। अधूरे कंप्यूटराइज सिस्टम से मरीज टेस्टों और अद्वियात के लिए ख्वार। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन लापरवाही के बायस 3 बरस गुजर गए। टीचिंग अस्पतालों का निजाम कंप्यूटराइज्ड ना हो सका। टीचिंग अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फाल ना हो सका। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के डॉक्टर्स और अमले की तरबियत भी ताहाल अधूरी है। 3 बरस से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जरिए सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज किया जा रहा है, लेकिन अब तक अस्पतालों में सिर्फ पर्ची काउंटर्स फाल हो सके हैं। टीचिंग अस्पतालों में कंप्यूटराइज्ड पर्ची के अलावा
अधूरे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से मरीज टेस्टों और अद्वियात के लिए ख्वार हैं। मुकम्मल सिस्टम कंप्यूटराइज्ड न होने की वजह से मरीजों को टेस्टों और अद्वियात लेने के लिए दरबदर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। जराये के मुताबिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत खरीदे कंप्यूटर और लैपटॉप भी डॉक्टर्स को नहीं दिए गए। कंप्यूटर्स और लैपटॉप या तो मुबैना तौर पर गायब हो चुके या स्टोर्स की जीनत बना दिए गए हैं। लाहौर में स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे के लिए ज़िला इंतजामी ने 4 मकामात शॉर्ट लिस्ट कर लिए। स्पोर्ट्स सिटी के लिए जब्बो, रक्चबेल, LDA सिटी, दरिया रावी के मकामात ज़ेर गौर हैं। लाहौर में स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे के लिए ज़िली इंतजामिया ने 4 मकामात शॉर्ट लिस्ट कर लिए। स्पोर्ट्स सिटी के लिए जबू, रक्चबील, LDA सिटी, दरियाए रावी के मकामात ज़ेर गौर हैं। 4 मौजूदा मकामात में से किसी एक मकाम पर स्पोर्ट्स सिटी तामीर की जाएगी। जबू में 230, रक्चबील में 80 एकड़ रकबा स्पोर्ट्स सिटी के लिए तजवीज़ किया गया। LDA सिटी में 250 और रावी किनारे 288 एकड़ रकबा तजवीज़ किया गया है। मास्टर प्लान का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया गया। फिजिबिलिटी स्टडी के लिए फंड्स भी मांग लिए गए। महकमा यूथ अफेयर्स ने फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 17 करोड़ 75 लाख के फंड्स मांग लिए। कंसल्टेंट फर्म 5 माह में फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल करने की पाबंद होगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में साइट असेसमेंट, लैंड एवेल्युएशन शामिल होंगे। मास्टर प्लान, ट्रैफिक असेसमेंट और तकनीकी अमूर शामिल होंगे। हतमी मंजूरी के बाद 4 में से एक मकाम पर स्पोर्ट्स सिटी कायम की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने सालाना अरबों रुपए की सरकारी ग्रांट से इस्तेमाल करने वाली पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मुसलसल 2 माली साल 2024-25 और 25-26 का बैरूनी ऑडिट निजी ऑडिट फर्म के जरिए करवाने का फैसला किया है। सालाना अरबों रुपए की सरकारी ग्रांट्स कहां और कैसे इस्तेमाल हुई, हुकूमत ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मुसलसल 2 माली साल 2024-25 और 2025-26 का बैरूनी ऑडिट निजी ऑडिट फर्म के जरिए कराने का फैसला कर लिया। रवां माली साल 2026-27 के लिए PEF को 55 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जबकि ऑडिट के दौरान इदारे के मालियाती रिकॉर्ड, आमदन और अखराजात, बैंक अकाउंट्स, अदायगियों और वसूलियों, सरकारी ग्रांट्स के इस्तेमाल, मालियाती गोशवारों, खरीदारियों, टेंडर्स और ठेकों का तफसीली जायजा लिया जाएगा। ऑडिट के जरिए ये भी जांचना जाएगा कि फंड्स मंजूर शुदा बजट और कवायद ज़वाबित के मुताबिक खर्च हुए या नहीं, जबकि मालियाती कमजोरियों, बेज़ाब्तियों, साब्ता खिलाफियों और मुमकिना माली खतरात की निशानदही के साथ मालियाती निज़ाम में बेहतरी के लिए सिफारिशात भी मुरतब की जाएंगी। सूबे के सरकारी कॉलेजों में बुनियादी और तालीमी सहूलियात की बेहतरी के लिए 1 अरब 54 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। दूसरी जानिब गैर मेयारी कागज के इस्तेमाल के इल्जाम पर दर्जनों पब्लिशर्स को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन ने खत्म की गई तमाम असामियों पर तनख्वाहें रोकने का हुक्म जारी किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत सूबे के सरकारी कॉलेजों में बुनियादी और तालीमी सहूलियात की बेहतरी के लिए 1 अरब 54 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई है। मंसूबे के तहत सरकारी कॉलेजों की अपग्रेडेशन के साथ 4 दीवारी, वॉशरूम्स, फर्नीचर, बिजली की सहूलियात, पीने के साफ पानी, सिक्योरिटी और दीगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के लिए फंड्स की असूली मंजूरी दे दी गई है। तमाम बाकायदा मालियाती इजरा पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड से PC1 की मंजूरी के बाद किया जाएगा। गैर मयारी कागज के इस्तेमाल के इल्जाम पर दर्जनों पब्लिशर्स को भारी जुर्माने कर दिए गए। पब्लिशर्स ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जाहिर जुर्मानों पर CEO पैक्टा को फील्ड स्टाफ के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। CEO पैक्टा ने कागज के मयार का जायजा लेने के लिए कुतुब PCSI लेबोरेटरी भिजवा दी। कुतुब में गैर मयारी कागज इस्तेमाल करने पर पब्लिशर्स को कुल मालियत का 1.5% जुर्माना आयद किया जाता है। इस बार गैर मयारी कागज के इस्तेमाल पर पब्लिशर्स को 1.5% से जायद तक जुर्माने आयद किए गए हैं। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन ने खत्म की गई तमाम असामियों पर तनख्वाहें रोकने का हुक्म जारी कर दिया। गुज़िश्ता स्कूलों में दर्जा चहारम समेत दीगर मुलाजमीन की 1450 असामियां खत्म की गई थीं। मज़कूरा खत्म की गई असामियों पर 1450 स्कूल गार्ड्स भर्ती किए जाने हैं। स्कूल गार्ड्स लमसम तनख्वाहों पर रखे जाएंगे। लमसम तनख्वाह के अलावा स्कूल गार्ड्स को कोई भी इजाफी मरात नहीं दी जाएगी। स्कूल गार्ड्स की भर्ती के लिए आइंदा हफ्ते इश्तिहार दिए जाएंगे। भर्तियां सिक्योरिटी गार्ड का तजर्बा और इंटरव्यू की बुनियाद पर की जाएंगी। स्कूल गार्ड की तनख्वाह 35,000 रुपए मुकर्रर की जाएगी। सेल्स टैक्स फेडरल एक्साइज मुकदमात के लिए आज़ादाना के स्क्रूटनी कमेटियां कायम। हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने से कबल कानूनी जांच लाजिम होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत में मुकदमात से कबल कानूनी जांच होगी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के लिए 3 इलाकाई आज़ादाना की स्क्रूटनी कमेटियां तश्कील। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज से मुतल्लिक मुकदमात में कानूनी शफाफियत और यकसानियत को फरोग देने के लिए आज़ादाना की स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी। नई तरामीम के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत में मुकदमात दायर करने से कबल हर केस का आज़ादाना कानूनी जायजा लिया जाएगा।
लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में कायम की गई ये कमेटियां मुकदमात के इंदराज, ज़ेर इल्तमा केसेस के जायजे और टैक्स कवानीन में इस्लाहात से मुतल्लिक सिफारिशात भी मुरतब करेंगी। FPR ने मुतल्लिका SROs के जरिए सेल्स टैक्स रूल्स 2006 और फेडरल एक्साइज रूल्स में तरामीम नाफिज करते हुए आजादाना केस सेक्रेटरी कमेटियों का निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। हर कमेटी में एक रिटायर्ड जज बतौर चेयरमैन, एक सीनियर टैक्स वकील और ग्रेड 20 या इससे ज़ायद का हाजिर सर्विस या रिटायर्ड इनलैंड रेवेन्यू अफसर शामिल होगा। कमेटियां अमूमन 15 रोज के अंदर मुकदमात पर अपनी सिफारिशात FPR को अरसाल करेंगी। और यहाँ आपको बताएं कि शालीमार एक्सप्रेस एक माह के लिए बंद। ट्रेन लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाती थी। कल सत्तार शाह वेस्टर्न कॉलर पर रेलवे पुल मुतासर होने से सर्विस बंद करना पड़ी। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम का रूट भी तब्दील कर दिया गया है। कराक्रम एक्सप्रेस को अब बरास्ता साहिवाल कराची चलाया जा रहा है। कला सतारशाह मिशन कलार रेलवे पुल सैलाबी पानी से मुतासिर। लाहौर और कराची के माबैन चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को एक माह के लिए बंद कर दिया गया। शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची चलाई जाती है। लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन प्राइवेट सेक्टर के ताउन से चलाई जाती है। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस का रूट तब्दील कर दिया गया। कराक्रम एक्सप्रेस ट्रेन को अब बरास्ता साहिवाल कराची चलाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट और मुतहद अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस के सवालों का अहवाल इस रिपोर्ट में। जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान के भाई के घर पर छापा मारने का मुकदमे में नामजद SHO समेत 6 अहलकारों ने गिरफ्तारी के खौफ से सेशन कोर्ट से अबूरी जमानतें करवा ली। एडिशनल सेशन जज जुल्फिकार अहमद नईम की अदालत में SHO एजाज हैदर और 6 अहलकार पेश हुए। अदालत ने 12 अगस्त तक मुल्जिमों को गिरफ्तार करने से पुलिस को रोक दिया। अदालत ने मुल्जिमों की अबूरी जमानत मंजूर करते वक्त 50-50 हजार जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की हमशीरा नौरीन न्याजी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर नौरीन न्याजी ने लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी है। मॉडल कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जावेद इकबाल रांझा ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने अदनान अकरम को कत्ल करने के जुर्म में मुल्जिम हमजा अली को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने डकैती और बरामदगी में अलग अलग सजा सुनाकर मुल्जिम को जेल भिजवा दिया। दुल्हा की शेरवानी नाप के मुताबिक सीकर न देने और बाद में ठीक करके न देने का मामला सारिफ अदालत में टेलर सलीम के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर। अदालत ने टेलर से जवाब तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अस्मा बुखारी ने कहा कि इंतखाबात जमहूरी अमल का हिस्सा है। तमाम सियासी जमातों को आवाम के फैसले का एहतराम करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के बीरपुर डिवीजन के अवाम ने 9 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करके अपनी राय वाज़ेह कर दी है। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हर इंतखाबी जलसे में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम से वोट मांगा। बाज़ सियासी जमातें अपनी नाकामी छुपाने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात की फ्रस्ट्रेशन में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। आप बहुत सारी बिलो द बेल्ट भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बहुत सारी ऐसी बातें भी कर रहे हैं जिसके बहुत तल्ख जवाबात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन लीडरशिप की इजाज़त नहीं है डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन की एक आखिरी हदों को छूते हुए बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की है जिसकी जो है वो उनको खुद भी नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जनूबी पंजाब के तमाम अजला का दौरा कर चुकी हैं। 10 अरब रुपए के मील प्रोग्राम समेत मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कामयाबी के साथ चल रहा है। जो चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी है, जिसके ऊपर सारे सूबों के लोग जो हैं वो मरियम नवाज जैसा चीफ मिनिस्टर मांगते हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमारे अगले इलेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो मुकर्रर वक्त में होंगे उसके ऊपर हमारी कारकर्दगी जो है वही हम लेके लोगों के पास जाएंगे। अज़मा बुखारी ने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कराची में टैंकर माफिया और सफाई के मसाइल आज भी बरकरार हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची का क्राइम इंडेक्स तशवीशनाक सतह पर है। अज़मा बुखारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो अपने हालिया बयानात की वजाहत करें कि वो किसके मुफाद की बात कर रहे थे। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर औकाफ मजहबी अमूर चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत पैसिक हाउस में इजलास हुआ। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के इंतजामात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के इंतजामात और दीनी प्रोग्रामों की तफसीलात से आगाह किया। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात 2 ta 4 अगस्त तक जारी रहेंगी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि हज़रत अली
حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک و بیرون ملک سے آنے والے لاکھوں عقیدت مندوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے متعلقہ ادارے بھرپور انداز سے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ زائرین کے لیے دینی پروگرامز، دودھ کی سبیل اور معیاری لنگر کا وسیع انتظام ہوگا۔ عرس تقریبات میں شرکت کرنے والے زائرین کو پرسکون، محفوظ اور سہولت سے بھرپور ماحول ملے گا۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ پنجاب میں اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے مزید واٹر ٹینکس بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیکریٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں، اسپیشل سیکریٹری شاہد زمان اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ مریم نواز کا سوہنا پنجاب پروگرام کے تحت پنجاب کے 51 شہروں میں 87 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس مکمل کیے جا چکے ہیں۔ مختلف شہروں میں 17 واٹر سٹوریج ٹینکس کی تعمیر تقریباً 90% مکمل ہو چکی ہے۔ زیادہ بارشوں سے متاثر ہونے والے شہروں میں اضافی واٹر ٹینکس تعمیر کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ لاہور چیمبر انتخابات کے لیے فاؤنڈرز پائنیئر بزنس مین گروپ، لاہور بزنس مین فرنٹ اور پاکستان ٹریڈرز کا مشترکہ الائنس تشکیل پا گیا۔ لیٹس ہوٹل میں مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ چیئرمین الائنس سے میاں مصباح الرحمان نے مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور چیمبر انتخابات کے لیے فاؤنڈرز پائنیئر بزنس مین گروپ، لاہور بزنس مین فرنٹ اور پاکستان ٹریڈر الائنس کا مشترکہ الائنس تشکیل پا گیا۔ پریس کانفرنس میں چیئرمین الائنس میاں مصباح الرحمان نے کہا، الیکشن جیتے تو صدارت کا پہلا سال علی حسام اصغر اور دوسرا فاؤنڈرز کا ہوگا۔ پاور شیئرنگ فارمولا طے پا گیا ہے۔ چیئرمین پائنیئر بزنس مین گروپ علی حسام اصغر نے کہا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو لاہور کے تاجر کا ووٹ اور سپورٹ نہیں مل سکے گی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ فاؤنڈرز کو جب ہم الائنس میں آئے ہیں جو پریزیڈنٹ شپ ہے وہ ہمیں دی جائے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کسی اور کو دی جائے، مگر الٹیمیٹلی ہم نے فاؤنڈرز کے، میرے دوستوں نے بیٹھے ہوئے ہیں، سب میرے دوست یہاں پر، ہم نے فیصلہ کیا کہ جو 2 ایئر ٹرمز ہے اس میں پہلا سال ہم پی بی جی گروپ کو دیں گے، دوسرا سال فاؤنڈر گروپ کو دیا جائے گا۔ اس الائنس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے لاہور کی بزنس کمیونٹی جو اس وقت سفر کر رہی ہے اس کو ہم نے اس سے نکالنا ہے، اور لاہور کی بیٹرمنٹ کے لیے، لاہور کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے، ہماری مارکیٹوں کے مسائل کے لیے ہم نے مل جل کے انشاءاللہ تعالی کام کرنا ہے۔ چیئرمین فاؤنڈرز ابراہیم شیخ اور چیئرمین ایل بی ایف امجد چودھری نے بھی خطاب کیا۔ ناصر حمید خان نے الائنس پر اظہار خیال کیا۔ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ مل کر دوبارہ سے اس پل کو تعمیر کریں گے اور آپ کی تمام جو مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ہر اس بندے کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہو، تو وہ زیادتی کا سلا یہ ہے کہ آج گڈھے بیٹھے اور انشاءاللہ تعالی اس گڈھے ہونے کا رزلٹ بھی دیں گے۔ آپ بھی سرو کر کے چلے گئے، یہاں بھی فارمر پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، یہاں بھی فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، یہاں بھی وائس پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں۔ آپ ان کی پرفارمنس دیکھیے اور ان کی پرفارمنس دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تاجروں کی خدمت کون کرتا ہے اور کس کو کرنی آتی ہے۔ پریس کانفرنس میں خادم حسین چودھری، حاجی محمد اکرم، حارث عتیق، شیخ آصف، مردان علی زیدی، وقار بٹ، وقار احمد میاں، حاجی نواز پپو، جاوید اقبال، عمران بشیر، فیصل اقبال موجود تھے۔ فاروق افتخار، سید عظمت علی، شیخ آصف، سید الماس حیدر، فاروق افتخار، میاں زاہد جاوید، سردار عثمان، میاں مقبول، علی رضا، عادل منیر، ناصر انصاری، شاہد نذیر چودھری، عامر سہیل، عمر سلیم، سید اظہر عباس شاہ، ملک جمشید کھوکر، اورنگزیب اسلم چودھری سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین رانا آذر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ چینی قونصل جنرل سنیان کا سندس فاؤنڈیشن شادمان سینٹر کا دورہ، چینی عوام کی جانب سے عطیہ کردہ جدید کریوفیوج مشین کا افتتاح کیا گیا۔ مشین تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور خون کے دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کے علاج میں اہم معاون ثابت ہوگی۔
چینی قونصل جنرل سنیان نے سندس فاؤنڈیشن شادمان سینٹر میں جدید کریوفیوج مشین کا افتتاح کر دیا۔ سندس فاؤنڈیشن پہنچنے پر چینی قونصل جنرل سنیان کا استقبال پیٹرن سندس فاؤنڈیشن سہیل بڑائچ، ڈائریکٹر خالد عباس ڈار اور انتظامیہ نے کیا۔ دورے کے دوران سنیان نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا بچوں سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی اور تحائف تقسیم کیے۔ چینی قونصل جنرل سنیان نے سندس فاؤنڈیشن کی انسانی خدمات کو سراہا، کہا کہ چین اور پاکستان کا تعاون صرف سفارتی تعلقات تک محدود نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے جذبے پر بھی قائم ہے۔ Sundus Foundation is committed to helping all in need, regardless of wealth or geographic location. This spirit of people first, life first, resonates with the core values of building the China-Pakistan community with a shared future. This machine to Sundus Foundation, which actually analyzes the blood, and that blood is then given to the children. This is a costly machine, but he has given to Sundus Foundation, so every drop of blood which is given to the children, they will be obliged to Chinese Consul General personally and the Chinese as a nation collectively. سہیل بڑائچ پیٹرن سندس فاؤنڈیشن کریوفیوج مشین کے افتتاح کے موقع پر ماہر امراض خون نے بھی اس جدید طبی سہولت کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ خون کے اجزاء کی علیحدگی کے عمل میں یہ مشین کس طرح مریضوں کے علاج کو بہتر بنائے گی۔ بیسیکلی اس مشین کا پرپز ہوتا ہے کہ جب ہول بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس میں سے کمپوننٹس بن جاتے ہیں، پیکڈ سیلز، پلازما اور پلیٹلیٹس۔ تو جتنے بھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں وہ سبھی آبویسلی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں کہ جب وہ بلڈ آئے گا تو اس کو ڈفرینٹ کمپوننٹس میں بنا لیا جائے گا اور جس مریض کو جو ضرورت ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ چینی عوام کی جانب سے عطیہ کی گئی کریوفیوج مشین سندس فاؤنڈیشن میں خون کے اجزاء کی علیحدگی کے عمل کو مزید مؤثر بنائے گی۔ ماہرین کے مطابق جدید طبی سہولیات کی فراہمی سے خون کے امراض میں مبتلا مریضوں کو بہتر علاج میسر آ سکے گا، جبکہ پاک چین تعاون کا یہ اقدام انسانی خدمت کی ایک مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین احسان قادر کے ساتھ مریم مظہر، City 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے City 42 کے ساتھ۔